Junior Reading Expert to Unit 1 Society. Before reading, has an animal ever helped you? have 플러스 pp 현재 완료죠. 현재 완료에 ever가 붙어서 경험을 나타냅니다. 경험을 나타내서 뭐뭐 해본 적 있다라고 해석을 하죠. 근데 의문문이잖아. Has an animal ever helped you? 동물이 너를 도와준 적이 있나요? Monkeys are like people in many ways. 자, 이때 like는 뭐뭐와 같은이라는 뜻입니다. 이때 like는 뭐뭐와 같은이라는 뜻이에요. 그래서 be like 하면은 그럼 뭐뭐 같다라고 돼야 되고, 이때 way는 길이 아니라 면이라는 뜻이에요. 면. 그러면 monkeys are like people in many ways. 원숭이들은 are입니다. like people. 사람과 같아요. in many ways. 여러 가지 면에서. In fact, some of them even go to college. In fact, 사실 some of them, 그들 중 일부는 even, 심지어 go to college. 자, go to 하면 어디에 가다 라는 뜻도 있지만 어디에 다니다 라는 뜻이 있어요. 그들 중 일부는 심지어 go to college, 대학을 다니기도 합니다. college 하면 대학이죠. 대학을 다니기도 해요. The Monkey College in Boston, Massachusetts teaches the animals to become personal helpers for disabled people. 자, The Monkey College, 원숭이 대학은 보스턴에 있는 매사추세츠주에 요렇게 꾸며주죠. 그죠? 그러면 주어는 뭐가 돼야 돼? Monkey College가 주어, 동사는 3인칭 단수니까 teaches. 자, The Monkey College in Boston, Massachusetts teaches the animals to become personal helpers for disabled people. 자, 원숭이 대학은 보스턴에 있는 매사추세츠주의 보스턴에 있는 원숭이 대학은 teaches the animals, 동물들을 가르칩니다. To become personal helpers, 뭐가 되도록? 개인 조수가 되도록. 자, personal 하면은 개인적인이고 help에 er이 붙었으니까 조수, 돕는 사람이 돼야 되죠. 개인 조수가 되도록 동물들을 가르칩니다. 누구를 위해? For disabled people. disabled 하면은 장애가 있는 이라는 말이야. 장애가 있는 사람들을 위해 개인 조수가 되도록 동물들을 가르칩니다. They chose Capuchin monkeys to be their students for a few reasons. chose는 동사 변화가 choose, chose, chosen이죠. choose, chose, chosen. 그들은 선택을 했습니다. 카푸친 monkeys, 카푸친 원숭이를. 카푸친 원숭이는 흰목 꼬리 감기 원숭이래요. 근데 굳이 이런 원숭이 종까지 구체적으로 우리나라 말로는 알 필요가 없고, 그냥 영어에서는 카푸친 몽키, 카푸친 원숭이 정도로 해석해도 무방을 해요. 그렇게 이해를 해도 됩니다. 그들은 선택을 했습니다. 카푸친 원숭이를 to be their students, 그들의 학생이 되도록 선택을 했습니다. For a few reasons, 몇 가지 이유 때문에. 이때 a few는
some의 뜻이고 early를 하고도 뜻은 똑같지만 a few는 셀 수 있는 명사의 복수형 앞에 쓰이고 a little은 셀 수 없는 명사의 당연히 단수 명사 앞에 쓴다 그랬죠. 다시 항상 영은 앞에서 끊어 직독직해를 합니다. They chose capuchin monkeys. 그들은 선택을 했습니다. 카푸친 원숭이를 to be their students. 그들의 학생이 되도록 for a few reasons. 몇 가지 이유 때문에. Firstly, they are very small but have a large brain. 첫 번째로 걔네들은 are very small. 정말 작아요. 그러나 have a large brain. 큰 두뇌를 가지고 있습니다. This makes them very smart. 이것이 makes them, 그들을 만듭니다. 아주 smart, 똑똑하게 만들어줘요. And they have very short tails. 그리고 그들은 가지고 있습니다. 아주 짧은 tails, 꼬리를 가지고 있습니다. So unlike other monkeys, they use their hands just like people do. So, 그래서 unlike other monkeys. 자, unlike는 아까 첫 번째 줄에 나오는 여기 like 있죠? 이 like의 반대말입니다. 그럼 unlike는 무슨 뜻이야? 뭐뭐와 달리라는 뜻이죠. 그래서 다른 원숭이들과는 다르게 they use their hands. 그들은 그들의 손을 사용을 합니다. Just like people do. 이때 just는 바로 뒤에 like를 강조한다고 보면 돼요. like 이하를. 바로 뭐처럼? people do. 자, 이때 do의 쓰임을 한번 볼까요? 바로 뭐처럼? 사람들이 하는 것처럼. 사람들이 뭐 하는 것처럼. 그들의 손을 사용하는 것처럼. 그래서 이때 do는 뭐를 대신 받니? use, their hands까지 해서 어쨌든 use라는 동사를 대신 받잖아. 그래서 명사를 대신 받는 말을 우리가 대명사라고 하듯이 동사를 대신 받는 말을 우리가 뭐라 하냐면 대동사라고 해요. 그래서 일반 동사를 대신 받을 때는 do를 씁니다. 자, 그래서 이 문장 다시 볼까요? So, 그래서 unlike other monkeys, 다른 원숭이들처럼 they use their hands. 그들은 사용합니다. 그들의 손을 just like people do. 바로 사람들이 그러하는 것처럼. 삐리리, these monkeys can live for up to 40 years and get along well with humans. 삐리리, these monkeys can live. 이 원숭이들은 살 수 있습니다. For up to 4 years. up to 하면은 뭐뭐까지라는 뜻이에요. up to 하면은 뭐뭐까지라는 뜻입니다. 그러면 40년까지니까 최대 40년 동안 살 수 있습니다. 그리고 get along well with humans 나오죠. 자, get along with 하면 누구와 사이좋게 지내다 라는 뜻이에요. 누구와 사이좋게 지내다 라는 뜻입니다. 네, 왜 예를 들어서 강조를 해준 거죠. 그러면 이 원숭이들은 살 수 있습니다. 최대 40년까지. 그리고 get along well with humans. 인간들과 잘 사이좋게 지낼 수가 있습니다. 사이좋게 잘 지낼 수가 있습니다. The monkeys at the college begin their training when they are only a few months old. The monkeys, 원숭이들은 at the college, 그 대학에 있는 원숭이들은, 그래서 주어는 뭐? monkeys, 얘가 주어고 begin이 동사죠. 근데 바로 앞에 있는 begin 바로 앞에 있는 뭐를 보고 college를 보고 단수로 착각을 해서 여기다가 뭐를 s를 붙이면 곤란합니다. The monkeys, 그 원숭이들은 at the college, 그 대학에. 그 대학 원숭이들은 begin their training, 그들의 트레이닝 하면 훈련이잖아.
그들의 훈련을 시작합니다. When they're only a few months old. when이 할 때. 이때 when은 뭐뭐 할 때라는 의미의 접속사예요. 그들이 단지 a few months old. 자, 아까도 나왔었죠? 좀 전에도 a few는 셀 수 있는 말의 복수 명사 앞에 서서 some의 뜻이라고. 단지 몇 개월밖에 안 됐을 때 그들의 훈련을 시작합니다. They start to learn simple tasks such as bringing food or picking things up. 그들은 start, 시작을 합니다. To learn simple tasks. To learn, 배우는 것을. simple, 간단한, 단순한이라는 말이지. 다음 task는 뭐야? task는 일, 업무라는 말이고, 다음 뒤에 나오는 such as는 우리 여러 번 했었죠? 뭐뭐와 같은 이라는 의미로 전치사 like랑 뜻이 똑같아요. 다음 우리 전치사는 뒤에 명사 아니면 동명사 ing가 온댔잖아. 그래서 목적으로 bringing ing or picking ing 둘 다 어디에 such as의 목적으로 병렬 구조를 이루고 있어요. bringing, picking이 둘 다 such as에 걸리기 때문에 똑같이 ing로 동명사 쓴 것에 주의하고, 다음 pick up 하면은 물건을 집어 올리다 라는 말이잖아. 물건을 집어 올리다, 줍다. 자, 그럼 앞에서부터 칙독직해 다시 가도록 합시다. 전망키 어딨네. They start to learn simple tasks such as bringing food or picking things up. 그들은 start, 시작을 합니다. To learn simple tasks, 배우는 것을, 단순한 일을, 단순한 업무를 배우는 것을 시작을 합니다. 뭐와 같은? Bringing food, 음식을 가져오는 것이나 또는 picking things up, 물건들을 집어 올리는 것과 같은 단순한 일을 배우기 시작을 합니다. 자, 다시 앞에서 끊어. 그들은 시작을 합니다. 단순한 일을 배우는 것을, 음식을 가져오는 것이나 또는 물건들을 집어 올리는 것과 같은. The training center is like a real house with a microwave, a TV, and other household items. The training center. 자, 훈련센터죠. 뭐 훈련소 정도로 하면 되겠다, 그지? 이 훈련소는 is like a real house. 자, 여기도 like가 나왔잖아. 뭐뭐와 같은. 그래서 이 훈련소는 뭐와 같아요? It's like a real house. 실제 집과 같이 생겼습니다. 실제 집과 같아요. With. 자, 이때 with는 뭐뭇을 가진, 뭐뭇이 있는 이라는 전치사의 뜻이에요. 자, 그 훈련소는 같습니다. 실제 집과 같습니다. With. 뭐뭇을 가진, 뭐뭇이 있는, 뭐를 가진 a microwave. 전자레인지나 a TV, TV와 그리고 other household items, 다른 household 하면 가정의라는 말이에요. 다른 가정의 item 하면 물품이라는 말이지. 다른 가정의 물품을 가지고 있는, 다른 가정물품, 가정용품을 가지고 있는 실제 집과 같습니다. After several years of training, when the monkeys can perform more complicated tasks, they graduate. After several years of training, several 하면 몇몇의, 서너 개의라는 말이죠. 다음 perform 하면은 수행하다라는 뜻이에요. 다음 complicated 하면 복잡한이라는 뜻이죠. graduate 하면 졸업하다죠. After several years of training, 몇 년간의 훈련 후에 when이야 할 때, 뭐 할 때, 원숭이들이 can perform, 수행할 수 있을 때 more complicated tasks, 좀 더 복잡한 일을 수행할 수 있을 때 they graduate,
그들은 졸업을 합니다. 자, 몇 년간을 훈련을 하고 나서 원숭이들이 복잡한 일을 할 수 있을 때 그들은 졸업을 합니다. As every monkey has different talents, they are carefully matched with their new owners. 자, 이때 as는 접속사 as는 만능 엔터테이너예요. 뜻이 여러 가지로 있는데 여기에서 as는 because의 뜻입니다. because, 이유를 나타내요. 다음 우리 주의해야 될 게 여기 있네. every는 every와 each는 무슨 취급? 단수 취급해요. every는 모든이라는 의미로 쓰이지만 단수 취급을 해서 단수 명사, 단수 동사 온 것에 주의를 합니다. 다음 match 하면 무슨 뜻이야? match 하면은 어울리게 하다, 어울리다, 짝을 지어주다, 일치시키다 라는 뜻이 있어요. 그럼 여기에는 be 플러스 pp가 왔잖아. 그지? be 플러스 pp. 그럼 뭐야? 수동태죠, 수동태. 짝을 지어지는 거지. 짝 지어지는 거지. 자, 그러면 이 문장 처음부터 직독직해 갑니다. As every monkey has different talents. 자, 뭐 하기 때문에? 모든 원숭이가 가지고 있기 때문에 다른 talents, 재능을 가지고 있기 때문에 그들은 are carefully matched. 신중하게, 조심스럽게 are matched. 짝 지어집니다. with their new owners. 그들의 새로운 주인들과. Training monkeys is interesting but difficult. 자, 여기서 우리 주의해야 될 거 있죠? 일단 주어는 뭐야? Training monkeys가 주어고 동사를 is를 썼죠? 그런데 앞에 뭐가 있어요? monkeys, 복수보고 여기에 뭐를 써서는 곤란해? 어를 썼으면 곤란하다는 말입니다. 다음 주어가 원숭이를 그럼 왜 여기에 단수 동사를 썼냐? 원숭이를 훈련시키는 것은 해가지고 ing, 주어, 동명사가 주어로 쓰이면 우리 무슨 취급해요? 단수 취급하기 때문에 is를 쓴 겁니다. 그래서 원숭이를 훈련시키는 것은 is interesting but difficult. 흥미롭습니다. 재미있습니다. 그러나 어려워요. So far, the results have been fantastic. So far 하면 지금까지라는 뜻으로 until now랑 뜻이 똑같습니다. until now랑. 근데 우리 여기에서 중요하게 봐줘야 될 게 있죠. 자, 좀 전에 so far가 무슨 뜻이라고? 지금까지라는 뜻이라고. 지금까지. 그럼 지금까지라는 우리말이 무슨 뜻이야? 당연히 과거에서 현재까지라는 뜻이잖아. 그래서 so far라는 부사구는 의미상 과거부터 현재까지를 나타내기 때문에 짝지가 누구랑 쓰이는 거라? have been, 현재 완료랑 쓰이는 거지. 왜냐면 현재 완료는 뭐를 나타낸다 그랬어? 현재를 기준으로 해서 현재 이전 과거의 사건이 일어나서 과거로 끝나는 게 아니라 과거에서 지금까지를 이어지는 시제를 나타낸다 그랬잖아. 그래서 지금까지라는 소파는 늘 짝지가 누구라고? have, pp, 현재 완료가 돼줘야 됩니다. 주의하세요. 자, 지금까지 The results have been fantastic. 그 결과는 has been 였습니다. Fantastic, 환상적이었어요. Most owners say their monkeys are not just helpers but also good friends. 대부분의 owners, 주인들은 say, 말합니다. 자, 여기 봐. 주어, 동사 다음에 주어, 동사가 또 나왔죠. 그지? 주어, 동사 다음에 주어, 동사가 또 나왔잖아. 그럼 선생님 뭐라 그랬어? 두 번째 나오는 주어 동사 앞에는 목적어절 이끄는 접속사 대시 생략된 거라고. 자, 여기에
not just는 not only랑 뜻이 똑같다고 보면 돼요. 그래서 not only A, but also B가 되는 거죠. A뿐만 아니라 B도. 그래서 대부분의 주인들은 say 말합니다. 그들의 원숭이들이 are not just helpers, 단지 뭐일 뿐만 아니라 helper, 도와주는 사람, 즉 조수일 뿐만 아니라 도우미일 뿐만 아니라 또한 good friends, 좋은 친구이기도 하다라고 말을 합니다. 자, 일단 본문 내용은 여기까지 하고 밑에 카푸친 먼키 한번 볼까요? 뜻을 적어놨지. 영영풀이를 값진 먼키, intelligent monkey. intelligent 한 뭐야? 총명한, 똑똑한이라는 말이야. 그러면 총명한 원숭이 데리아하는 뭐하는? That is native to Central and South America. 자, native 하면 토종인, 원산지인이라는 뜻입니다. 그러면 총명한 원숭이 토종인 어디에? 중앙아메리카와 남아메리카의 토종인 총명한 원숭이가 값진 먼키래요. 자, 그러면 우리 오른쪽에 문제로 갑시다. 문제를 안 푼 사람은 잠시 정지를 하고 문제를 풀고 풀이를 듣도록 하세요. 1번에 What is the best title for the passage? 가장 좋은 제목은 지문에 대한 지문 제목으로 가장 좋은 거. Monkeys give a helping hand. 자, 직역을 하면 원숭이들은 줍니다. 도움의 손길을 줍니다. 라는 말이지. 원숭이들은 도움의 손길을 줍니다. 그래서 결국은 give a helping hand. 도움의 손길을 주다라는 말은 결국은 뭐야? 돕다라는 뜻이죠. 원숭이도 도움이 돼요. 원숭이도 도움을 손길을 줄 수 있습니다. 다음 2번에 How monkeys are like people. 어떻게 원숭이들이 are like잖아. 뭐뭐 같은, 사람들과 같은가요? 다음 3번에 Special animal friends for humans. 특별한 동물 친구들 for humans. 인간들을 위한. 다음 4번에 When monkeys and humans live together. when이 할 때 원숭이들과 인간이 함께 살 때라는 뜻이죠. 그럼 답은 1번이 돼야 되겠죠? 2번이랑 착각을 하면 안 돼요. 3번이랑 착각하면 안 돼요. 인간을 위한 특별한 동물 친구들. 여기에서는 원숭이만 나왔잖아. 그지? 다른 종류의 동물은 나오지 않았기 때문에 3번을 답을 해서는 안 됩니다. 그래서 답은 1번이 돼야 되고 2번 볼까요? What is the best choice for blank A? 빈칸 A에 가장 알맞은 말. However 하면 그러나, 하지만, in addition, 게다가, for example, 예를 들어서, nevertheless 하면 그럼에도 불구하고 라는 말이에요. 자, 그럼 왼쪽 지문 다시 볼까? 그러나, 게다가, 예를 들어, 그럼에도 불구하고 중에 뭐가 들어갈지. 자, 첫 번째가 아니고 두 번째 단락을 보면 두 번째 단락 여기 있죠? They chose부터 다시 한번 봅시다. 그들은 선택했습니다. 카푸친 먼키를 그들의 학생이 되도록 몇 가지 이유 때문에. 첫 번째로 자, 그럼 카푸친 원숭이가 이 학교에 학생이 된 이유를 말하는 거지. 첫 번째로 작지만 큰 두뇌를 가지고 있고 다음 꼬리가 짧아서 다른 원숭이들과 달리 손을 사용해서 쓴대요. 사람들처럼 말이야. 삐리리 이 원숭이는 살 수 있어. 오래 살 수 있어. 40년까지. 그럼 빈칸에는 뭐가 들어가? 이유를 계속 더해서 붙이는 거잖아. 그래서 게다가 라고 돼야 되죠.
그래서 답은 2번이 돼야 됩니다. 다음 3번에 What is not mentioned as a reason for choosing Capuchin monkeys to be students at the college, monkey college. 자, mention 하면 우리 무슨 뜻이라고 그랬어? 언급하다 라는 뜻이었잖아. 그럼 B 플러스 PP니까 무엇이 언급되어 있지 않습니까? 이유로서 선택하는 것에 대한 카푸친 원숭이를 학생이 되도록 원숭이 대학에. 그러면 원숭이 대학에 학생으로 카푸친 원숭이를 선택하는 이유가 아닌 것을 골라라는 거지. 1번에 their large brains, 그들의 큰 두뇌. 얘는 맞죠? The way they use their hands, 그들의 손을 사용하는 방식. 다른 원숭이들과는 다르게 얘들은 손을 사용한다 그랬잖아. 다음 their long lifespan, lifespan 하면은 수명이에요. 그들의 긴 수명, 40년까지 살 수 있다 그랬잖아. 다음 their good health, 그들의 건강. 그들이 건강하기 때문에 학생으로 선택한다라는 내용은 언급이 안 되었습니다. 그래서 답은 4번이 돼야 됐고, 다음 4번 해볼까요? When do the monkeys start their training at the college? 자, 언제 원숭이들은 시작을 합니까? 그들의 훈련을 대학에서. 언제 시작을 한대? 몇 개월밖에 안 됐을 때 시작을 한다라는 지문이 나왔었죠? 그러면 they start. 그들은 시작을 합니다. Their training. 그들의 훈련을 when they are only, 그들이 단지 몇 개월밖에 안 됐을 때, a few months old. 이렇게 써주는 게 가장 좋고, 왜냐면 우리 학교에서 서술형으로 답을 쓸 때 완전한 문장으로 쓰는 것을 요구하는 경우가 많죠. 그래서 원숭이들 언제 시작하냐? 그들의 훈련을. 그럼 그들은 훈련을 시작한다. 언제? 이렇게 쓰는 게 가장 좋고, day부터 train을 빼는 것도 답으로 인정해 줄 수 있어요. 다음 5번 볼까요? Which sentence is not needed in the passage? 자, 어떤 sentence한 문장이잖아. 어떤 문장이 is not needed, 필요되어지지 않는가요? in the passage, 구절, 지문에서. 이 구절에서 어떤 문장이 필요되지 않습니까? 라는 말이지. 필요 없는 문장, 글의 흐름과 관계없는 문장. 그럼 우리 그걸 한번 찾아볼까요? 마지막 단락에 봅시다. 마지막 문단에 As every monkey has different talents. 모든 원숭이가 다른 재능을 갖고 있기 때문에 걔네들은 신중하게 짝지어집니다. 새로운 주인과. 원숭이를 B번 보면 원숭이를 훈련시키는 것은 재미있지만 어려워요. C에 지금까지 결과는 환상적이었어요. 대부분의 주인은 말합니다. 그들의 원숭이가 도우미일 뿐만 아니라 또한 훌륭한 친구이기도 한다고. 그러면 원숭이가 그 주인한테 굉장히 좋은 도우미일 뿐만 아니라 친구가 된다는 내용이었지. 그치? 근데 하나만 뭔 내용이 있어요? 원숭이를 훈련시키는 게 재미있지만 어렵다. 원숭이를 훈련시키니 재밌고 어렵고 어떤 성질을 가지고 있는 게 의미하는 게 아니라 이 원숭이가 주인한테 어떤 존재가 되느냐를 의미를 하잖아. 도움일 뿐만 아니라 좋은 친구가 될 수 있는 그 과정을 설명하는 그림으로 몇 번? B는 문맥상 어울리잖아요. 그래서 답은 2번이 돼야 됩니다. 다음 6번에 What is not true? 사실이 아닌 것은 about the monkey college. 몽키 대학에 대해서. It helps. 그것은 돕습니다. 장애가 있는 사람들을 by ing, 우리 무슨 뜻이더라? by ing, 뭐뭐 함으로써. 마음으로써 원숭이를 훈련시킴으로써. 그것은 돕습니다. 장애가 있는 사람들을 원숭이를 훈련시킴으로써. 자, 맞는 말이죠?
다음 2번에 원숭이들은 are trained B plus PP 수동태잖아. 훈련을 받습니다. In their new owner's home. 새로운 주인의 가정에서 훈련을 받는 거는 아니었죠. 그지? 그래서 얘는 틀려서 답은 2번이 돼야 되고 3번 봅시다. 그 훈련은 moves 이동합니다. 옮겨갑니다. From A to B라는 말이죠. A에서 B로. 그러면 훈련은 옮겨갑니다. 쉬운 일에서 좀 더 어려운 일로, 단순한 일에서 복잡한 일로 옮겨간다 했고, 다음 4번 It takes several years for monkey to graduate. take 하면 시간이 걸리다 라는 말이잖아. 그래서 it takes several years. 몇 년간이 걸립니다. from monkey. 원숭이가 to graduate. 졸업하는 데는 몇 년이 걸립니다. 자, graduate to graduate. to 부정사의 행위자는 to 부정사 앞에 for 더하기 목적격을 적는다 그랬죠. 그래서 to 부정사한테는 의미상, 내용상 주어가 되기 때문에 우리가 얘를 to 부정사 의미상 주어라고 칭하고 의미상 주어기 때문에 주어처럼 해석을 하는 거지. for가 to 한다 이렇게. 그래서 시간이 몇 년이 걸립니다. for가 to 하는데 원숭이가 졸업하는데 이렇게 해석을 해요. 그래서 reading 1은 우리 여기까지 하고 reading 2를 봅시다. living with a monkey helper. 자, living, 사는 것, with a monkey helper, 원숭이 조수와 사는 것. Becky Thompson lost the use of her arms and legs in an accident. 자, lose the use of one's arms and legs 나와 있죠. 자, 여기서 볼게. 여기까지. lose the use of. 직역을 하면 잃어버린대. 사용을, 뭐뭐의 사용을 잃어버린대. 뭐뭐의 사용을 잃어버린다는 게 무슨 뜻이야? 사용을 못하게 되는 거지. 그래서 얘는 해석을 뭐뭇을 사용하지 못하게 되다라는 뜻이에요. Becky Thompson은 lost the use of, 사용을 못하게 되었습니다. of her arms and legs, 그녀의 팔과 다리를 in an accident, 사고에서. But her roommate Christy helps her with everything Becky can't do. 메이트는 친구잖아. 그래서 roommate는 방을 같이 쓰는 친구죠. 그지? 다음 우리 classmate는 그럼 뭐야? 반을 한 반 있죠? 반을 같이 쓰는 친구라서 그부 반 친구고. 그죠? 자, 그래서 but her roommate Christy. 그러나 roommate랑 뒤에 나는 Christy는 동격이죠. 그녀의 roommate인 Christy는 help A with B 하면은 A가 B 하는 것을 돕다라는 뜻이에요. A가 B 하는 것을 돕다라는 말이고, 다음 이것도 선생님 몇 번 설명을 했었죠. everyday가 나란히 붙어 있으면 얘는 품사가 뭐가 된다고? 형용사가 되어서 일상적인 매일을 이라는 뜻입니다. everyday가 떨어져 있으면 부사고, 그래서 여기서 everyday는 뒤에 뭐를 꾸며줘요? thing이라는 명사를 꾸며주는 형용사로 쓰였기 때문에 나란히 붙여서 쓴 거고, 다음 여기에 thing은 물건, 일이라는 명사잖아. 명사 다음에 이렇게 주어 동사가 나오면 선생님 뭐라 그랬어? 19은 이 주어 동사가 앞에 나오는 명사를 꾸며준다 그랬잖아. 그래서 뭐뭐 하는이라고 해석이 돼야 되고, 다음 여기 사이에는 뭐가 생략돼 있어요? 명사와 주어 동사 사이에는, 여기 사이에는 목적격 관계대명사 which 또는 that이 생략돼 있습니다. 관계대명사 역할을 수식하는 역할을 하니까. 자, 그럼 앞에서부터 직독짓게 다시 합니다.
But her roommate Christy, 그러나 그녀의 룸메이트인 크리스티는 helps her, 그녀를 돕습니다. With everything, everyday things, 일상적인 것들을 하는 것을 돕습니다. 뭐 하는? Becky can't do, 베키가 할 수 없는. 우리말로 정리를 하자면 그녀의 룸메이트인 크리스티는 베키가 할 수 없는 일상적인 것들을 그녀가 하는 것을 돕는다 라고 되는 거지. 그지? 근데 왔다 갔다 해석을 하면 문장이 길어질수록 힘들어지기 때문에 항상 앞에서부터 끊어서 직독직하는 습관을 들이는 겁니다. 그러나 그녀의 친구 룸메이트는 그녀를 돕습니다. 일상적인 것들을 하는 것을 베키가 할 수 없는, 이렇게. Christy is a 22-year-old capuchin monkey. 크리스티는 22살의 카푸친 원숭이입니다. 자, 카푸친 원숭이라는 명사 앞에 22살의 건 거지. 그러면 22-year-old는 명사를 꾸며주는 무슨 역할을 해? 형용사 역할을 하지. 근데 우리 형용사는 복수가 없잖아. 그래서 22 다음에 이어에 s 붙이면 안 되고 가운데 하이픈은 이 세 개가 하나의 형용사 역할을 한다는 의미로 이어준 겁니다. 이해됐어요? 그래서 여기 이 자리에 하이픈이 없다고 해서 s를 붙일 수 있는 것은 아니라고. 뒤에 나오는 명사를 꾸며주는 형용사가 똑같기 때문에. 항상 명사를 붙일 때는 하이픈을 써서 단수 형태로 씁니다. 어법 묻는 문제 주의하세요. 하이픈 빼고 s 붙이면 맞다라고 생각하면 안 돼요. 다음 문장 봅시다. She was trained to bring Becky food and drinks, turn the pages of books, and even brush her teeth. 자, 첫 번째 봐야 될 거는 she was trained. be 플러스 pp. 수동태잖아. 그지? 그럼 훈련을 받다라고 해석을 하는 거고, 다음 볼게. 여기 to에 걸리는 게 있지. to에 뭐가 걸려? bring도 걸리고, turn도 걸리고, and even brush. 자, bring, turn, brush. 전부 다 어디에 걸려 있어? 전부 다 to에 걸리는 병렬 구조예요. 그래서 동사 원형, and 동사 원형을 쓴 거지. 자, 그럼 우리 앞에서부터 끊어 직독직계를 합시다. She was trained. 그녀는 훈련을 받았습니다. To bring Becky food and drinks. 가져다 주도록 베키에게 뭐를? 음식과 음료를 가져다 주도록 훈련을 받았고, 또 뭐 하도록 훈련을 받았어? Turn the pages of books. turn the page, 페이지를 넘기도록 of books, 책의 페이지를 넘기도록 훈련을 받았고, 그리고 even, 심지어 brush your teeth, 그녀 이를 brush, 닦아주는 훈련을 받았습니다. 닦아주도록 훈련을 받았습니다. Christy has greatly changed Becky's life. 자, 크리스티는 현재 완료잖아. 그지? 이렇게. 그러면 과거에서 지금까지니까 크리스티는 크게, 상당히 has great changed. 바꿔왔습니다. 베키의 삶을 크게 바꿔왔습니다. Becky compared it to the difference between living in black and white and living in color 나있죠. 자, 여기서 첫 번째 봐야 될 것은 compare A to B죠. compare A to B. 자, compare A to B 하면은 A를 B와
compare A to B 하면은 A를 B와 비교하다 라는 뜻으로도 쓰이고 그 다음에 to를 쓰면 비교하다 라는 뜻 외에 A를 B에 비유하다 라는 뜻으로도 쓰여요. 비유하다. 그리고 나온 김에 같이 봅시다. compare A with B 도 써요. 근데 with를 쓰면 얘는 A를 B와 비교하다 라는 뜻으로만 쓰입니다. 그래서 with를 쓰면 비교밖에 안 되고 to를 쓰면 비교도 되고 비유도 돼. 특히 비유는 뭐밖에 안 돼요. to밖에 안 됩니다. 참고로 여기서 to는 비유를 나타냅니다. 다음 여기 또 무슨 구문이 나오니? between A and B죠. between A and B인데 여기도 between에 같이 걸려있는 게 뭐라? living 두 개가 같이 between A and B에 걸려있는 거죠. 됐어요? 그래서 다시 한번 봅시다. 이 문장. 베키는 compared it 그것을 뭐 했습니다? 비유했습니다. to the difference 차이점에 비유를 했어요. 어떤 차이점? between living in black and white living 사는 것과 in black and white 흑백 속에서 사는 것과 living in color 색깔 속에서 사는 것 사이의 차이점에다가 그것을 비유를 했습니다 라는 말이죠. 그죠? 그래서 이때 it을 가리키는 건 뭔데? 베키의 삶의 변화죠. 그지? 베키의 삶의 변화. 베키의 삶이 어떻게 변했니? 흑백 속에서 사는 것에서 colorful 색깔 속에서 사는 것으로 컬러 속에서 사는 것으로 바뀌었다라는 거잖아. Christy is A. 크리스티는 A입니다. We know each other. 우리는 each other 하면은 서로라는 뜻이잖아. 서로. 우리는 서로를 정말 잘 알아요. 그리고 she always knows. 그녀는 늘 압니다. How I feel. 자, 의문문이 이렇게 다른 문장에 목적어 자리에 들어가든 know의 목적으로 쓰였잖아. 목적어 자리에 들어가든 주어 자리에 들어가든 다른 문장의 일부분으로 사용되는 경우에는 반드시 의문사, 주어 동사의 평서문 어순을 쓰라고 그랬죠. 참고로 이런 의문문을 뭐라 그런다 했어? 간접 의문문이라고 한다 했어요. 의문문이 다른 문장 안에 일부분으로 들어가서 사용되는 의문문을 우리가 간접 의문문이라고 했습니다. 그래서 어순 주의를 했어요. 의문사, 주어, 동사. 자, 그래서 다시 한번 더 봅시다. 우리는 압니다. 서로를 아주 잘. 그리고 she always knows. 그녀는 늘 알아요. How I feel. 내가 어떻게 느끼는지를. Everything has been great since I met her, she said. 모든 것이 has been great. 훌륭했습니다. Since I met her. 내가 그녀를 만난 이후로 라는 말이지. 자, 여기서도 since는 뭐뭐 이후로, 뭐뭐 이래로 라는 말이잖아. 과거에서부터 역시 지금까지를 나타내기 때문에 since 역시 so far와 마찬가지로 현재 완료 시제랑 쓰인다 했어요. have pp랑 쓰입니다. 자, 모든 것이 훌륭했습니다. 내가 그녀를 만난 이후로 라고 she said. 그녀는 말을 했습니다. 자, 그래서 what is the best choice for the blank A? 빈칸 A의 가장 적절한 선택은 자, 빈칸 A에 한번 볼까? 크리스티는 빈칸입니다. 우리는 서로 잘 알고 크리스티는 내 기분이 어떤지 잘 알아요. 그녀를 만난 이후로 모든 것이 다 훌륭했다라고 그랬지. 그러면 A에 들어갈 말은 자, 1번에 투투가 무슨 뜻이야? 너무 뭐뭐해서
뭐뭐 할 수 없다 라는 뜻이에요. 뭐뭐뭐뭐해서 뭐뭐 할 수 없다. 그럼 너무 나이가 많아서 나를 도울 수가 없대요. 다음 두 번째, a very shy animal. shy 하면 수줍음이 많은 이잖아. 부끄러워하는. 아주 수줍음이 많은 동물이에요. 다음 3번에 more than just helper. 문제를 안 푼 사람은 풀고 풀이 듣습니다. more than 하면은 뭐뭐 이상이죠. 단지 도움이 이상입니다. curious, 호기심이 강한, 호기심이 많아요. 많은 것들에 대해서. 답은 3번이죠. 단지 도움일 뿐만 아니다. 다음 맞으면 T, 틀리면 F. 크리스티는 합니다. 많은 것들을 베키가 할 수 없는. 맞죠? T. At first, 처음에 베키는 have a hard time, ing 하면은 뭐뭐 하는데 어려움을 겪다 라는 말이야. 베키는 어려움을 겪었습니다. 크리스티와 사는데 처음에 이런 내용은 언급이 안 돼 있죠. 답은 F가 돼야 돼요. 그래서 우리 Junior Reading Expert Level 2 Unit 1 오늘은 여기까지 하겠습니다. 수고했습니다.